ки ин рақобатро аз нишастгоҳҳои майдон дида истоданд. Ва инҷо дар татами дигар дар вазни 66 кило варзишгари дигари мо, паҳлавони дигар Халифаев ба набард мебарояд. хуб дӯстони азиз, Муллораҷаб Халифаев баъди чанде аз фурсатҳое ки моро дар ҷудо намедидем дигар бора рӯи татами омадааст ва дар гилеми грандслами душанбе нерӯсанҷиро муқобили варзишгари олмонӣ барпо мекунад. Муҳаммадсолеҳ Қувватов дар гӯштингириҳои миллӣ бисёр ҳам олӣ вақтҳои охир майдондорӣ карда буд ва чемпиони Осиё шуд соли қабл ва чемпиони ҷоми раиси шаҳри Душанбе чанде пеш. пурра тиллоӣ аст аз гӯштингириҳои миллӣ ва ин навбат барои ин нуфуз ва ҳамин ҳолат, яъне тиллоӣ шудан барои ба майдон баромадааст. ва хуб, рақиби ӯ аз олмон Мартин Цец, варзишгари 30 сола ки ба монанди албатта варзишгари мо аз грандсламҳо ҷоизае надорад, имрӯз рақобат мебарад, аммо ӯ ҳам таҷрибаи хеле калон дорад. 16 грандсламро дидааст ва воқеан ба Душанбе бо нияти ба даст овардани ҷоиза ташриф овардааст. ҳоло Халифаев мубориза мебарад ва мебинем ки ӯ кӯшиш мекунад аз ин имконият истифода барад ва рақибро дар замин нигаҳ дорад, аммо на. хуб, худро ба тартиб меоранд, нафас мегиранд ва дигар бора даст ба гиребон мешаванд. бисёр ҳолати найрангомези хуби Халифаевро мо дидем ва дарҳол Сец аксулҳамла кард ва дар муқовимат худро нишон дод. усули бисёр ҳам хуби коучи Макикомиро рӯи кор овард Муллораҷаб Халифаев ва бисёр ҳам гӯям оташин ба майдон омадааст. хуб медурахшад ва дар баробари рақиби 30 сола ки таҷрибаи хуб дорад, гуфтем 16 грандсламро дидааст, ӯ як ҳунари фавқулода нишон медиҳад. фишор акнун каме дигар намерасад ва дигар бора мебинем ки партофти мубориза бурд белохира. бале, паҳлавони мо ва Халифаев акнун соҳиби вазари аст ва пеш мегузарад нисбат ба рақиби худ ва талош мекунад ки ҳамон пои худро раҳо кунад, усулеро ки истифода мепурд онро то охир бирасонад ва аз як тарафи дигар Сец низ мубориза бурда истодааст. Халифаев ин дорандаи медали нуқраи грандслам аст. ман инҷо мазорат мехоҳам ба хотири оне ки қаблтар ишора кардем ки ӯ ҷоизадор нест. бале, ҷоизадор аст ва медали нуқраам дорад. хуб, ва ҳанамун ҳолате ки қариб ба асякоме мерасон хуб барпона шуд, вале дигар бора мо мебинем боз кӯшиши дигар аз ҷониби Халифаев ва ин навбат бибинед партофтро Сец созмон дод, вале Халифаев ҳоло ин ҳолатро гузашта мекунад. поизаниҳои найрангомез аз ҷониби Сец ва мавқеияти хуби Халифаев ҳоло сирф ба рақиб таваҷҷӯҳ мекунад ва партофти дигарро дар зеҳн тоб медиҳад. усули тамои нагиро созмон додани буд, вале кор дар ҳолати партерӣ боз ҳам идома намеёбад. нишастҷойҳо ҳам пур аз мухлисон аст. дар баробари мардҳо бонувонро низ мебинем ки волейболистҳои миллӣ ба грандслам омадаанд ва ин тантана ва ин ҳашаматро шукӯҳи вижа мебахшанд. камтар аз як дақиқаи дигар ҳоло барои Халифаев боқӣ мемонад баҳри расидан ба пирӯзӣ, аммо пеш аз ҳама бояд ӯ мавқеи худро аз даст надиҳад, чунки Сец хеле зиёд талош карда истодааст то аз усулҳои гуногун истифода намояд. дар бораи ҷоизае ки ӯ дорад, яъне Муллораҷаб Халифаев, бояд бигӯем ки соли 2022 дар грандслами Боку ӯ соҳиби медали нуқра гардида буд. инҷо талош мекунад Халифаев барои дасти рақибро ба даст овардан, аммо мавқеи пои ӯ на он қадар устувор аст дар ҳамин вазъият ва наметавонад фишор биёрад ба Сец. худро раҳо ҳам кард, вале ҳолати асякоми бартараф мешавад мутаассифона. ҳоло акнун фикр кунам ҳамин тавр ки идома биёбад
این ба нафи мо аст. бале ба нафъи мо аст. Норавшан аст идомаи нерӯсанҷӣ ва матъ аст дӯстони азиз. Дигар бора ба по мехезанд паҳлавонон ва бисёр олӣ ҳунар намоӣ дорад. бибинед ки ҳамагии мухлисон Мулло Раҷабро дар рӯи гилеми ҷудо интизор буданд ва ин навбат ӯ исбот мекунад ки ӯ яке аз беҳтаринҳо дар куштини ҷудо низ ба ҳисоб меравад. ولی حالا در وزن 66 کیلوگرم خلیفاєف نیز نزدیک است به پیروزی خود و تمام. بله باز یک پیروزی دیگر و باز شادی و نشاط زیادی مخلصان گوشتین رو ما اینجا میبینیم. آنهایی که در این مجموعه ورزشی در این مکان قرار دارند. بله پیروزی نصیب خلیفاєف می شود. акнун дӯстони азиз ба оҳистагӣ даври аввал ҳам паси сар мешавад дар вазни то 66 кило ва баъди ҳамагӣ се рақобат даври дуюм барпо мешавад ки он ҷо мо аввалин шуда Обид Ҷебовро мебинем ва баъдан Мулло Раҷаб Халифаевро бо рақиби худаш ки ҳоло маълум нест. рақиби ӯ хуб маълум аст, маъзарат мехоҳам, рақиби итолиёвӣ аст. Манзи яке аз хуб фаворитҳоам дар вазни 66 кило. хуб Халифаев дар вазни 66 килограмм дар гилеми дигар рақобатҳоро идома дода истодааст ки мо мегузарем ба ин ҷо ва мутаваҷҷӯҳ мешавем ки акнун Халифаев бо Элиос Манзи италиёвӣ чӣ гуна ҳунарнамоӣ мекунад. аллакай Манзи як шидод дорад. ин ҳам аз фишорҳои пайвастаи Халифаев вобастагии калон дорад ки ҳанӯз дар дақиқаҳои аввал ҳарифро маҷбур кардааст ки шидо гирад. Манзи Элиос аз Эмомалӣ Нуралӣ шикаст хӯрда буд ба наздикӣ ва акнун Халифаев ҳам имкон дорад ки як фурсати мусоидро истифода барад. вале Манзи таҷрибаи хеле хуби мусобиқоти бонуфузро дорад. паҳлавони 28-солаи Италия. аммо Халифаев бештар такя мекунад ба ҳамон қувваи худ. бисёр ҳам қавӣ аст, бисёр ҳам нерӯи хуб дорад ва таваҷҷӯҳи Халифаев ба ҳалуки дару набуд инҷо. ва натавонист ҳамин ҳолатро истифода кунад. аммо ба ҳар ҳол хуб аст. довари ин рақобат Раул Камачо аст аз Испания. хуб Манзи Элиос гуфтем 28 сола аз кишвари Италия дар мусобиқоти Гранд Слам нишони тиллоро аллакай баъд аз 12 иштирокаш ба даст оварда буд соли 2022 дар Абу-Даби, Гранд-слами Абу-Даби. ва фишори Халифаев бубинем гаштаю баргашта аз ҳар паҳлу пойзанӣ мекунад инҷо Халифаев. бисёр ҳам ҳолати мувофиқ ва зариба гузорӣ мешавад ё на? на, инҷо Раул Камачо хомӯш аст, чун аз ин зовия барои мо он қадар маълум набуд партофти охир, аммо гумон мекунам имтиёзовар набуд, чун довари бо таҷрибаи испанӣ хомӯш аст. маълум аст ки инҷо имтиёз нест. хуб дар Абу-Даби нишони тилло дорад паҳлавони кишвари Италия ва ду маротиба дар мастерс ҳам иштирок кардааст. дар гран-при соли 2016 як нишони тиллои дигарро ҳам ба даст овардааст. албатта Халифаев барои мо шумо маълум аст, паҳлавони 25 солаи тоҷик ки як муддат аз майдонҳо дур буд ва нуқраи гранд-слами Бокуро дорад соли 2022, ҷое ки Темур Раҳимов таърихсозӣ карда буд, нишони тиллоро аз гранд-слам ба даст оварда буд. хуб ин буд натиҷаи ҳарду паҳлавонон. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ҷараёни рақобат ки чӣ гуна сурат мегирад. ҳунари Халифаев барости хеле шоиста аст. як хусусияти хоси паҳлавони мо дар он аст ки бисёртар қомати рост ҳунарнамоӣ мекунад, қоматашро хам намекунад. ин ҳам дар ҳолест ки боварӣ ба худ зиёд дорад. аммо боварӣ ба худ зиёд ҳам ин бояд
حد و حدود داشته باشد و بیشتر توجه به تاکتیک هم باشد. فشار خلیفه‌ایوف خیلی زیاد است. 2 مرتبه بود در همین چند ثانیه اخیر. راول کاماچو خاموش است برای شیدای دوم با الیاس منزی. رقابت اول خلیفه‌ایوف بر مقابل مارتین سیدز خیلی جالب بود و بعدا خلیفه‌ایوف توانست با یک امتیاز وزری حریف را تسلیم کند. بعد به مرحله دوم گذرد. موقعیت از بالا داشتن خیلی مساعد است. سلوکی درونه رو میخواد استفاده کند. اینجا خلیفه‌ایوف و خیلی نزدیک است. ساریزانو نشستن های پهلوانی ما. خب از وزن 66 کیلوگرم دوستان عزیز مقتدر بابا جان معذرت یاسین بابا کالونوف. بله شیدای دوم با منزی به خاطر کمفعالی یاسین بابا کالونوف الکی شکست خورد و این فشار منزی را میبینیم. خب یاسین بابا کالونوف شکست خورد. مقتدر بابا جان هم ناکام شد و اکنون خلیفه‌ایوف عبید جیبوف رای خود را ادامه داده ایستادند. عبید جیبوف در مرحله سوم قرار دارد و خلیفه‌ایوف خیلی نزدیک است برای این گونه نادرست داشتن برای منزی شیدای سوم را میارد و مولا رجب خلیفه‌ایوف با مرحله سوم رای خود را هموار میسازد. فعال بود، واقعا فعال بود و حقش بود برای راه یافتن به دور سوم. این آخرین رقابت دور دوم در وزن 66 کیلوگرم به حساب می رفت و اکنون همه جفت های مرحله معذرت یک رقابت دیگر باقی مانده است. خب خلیفه‌ایوف مولا رجب خلیفه‌ایوف سفید پوش از تاجیکستان بر مقابل سردار رحیموف از ترکمنستان نیروسنجی کرده ایستاده است در مرحله نیمه نهایی که الکی رحیموف یک شیدو دارد. راول کاماچو از اسپانیا رقابت را باز می‌دارد. نمی‌دانم به چیزی توجه می‌کند کدام عملکردی را می‌خواهد ببیند، اما همه چیز از روی قاعده است. رقابت ادامه می‌یابد. خلیفه‌ایوف امروز تا این دور خیلی هنرش شایسته بود و یک قدم دیگر برای راه یافتن به مرحله نیمه نهایی باقی مانده است که آنجا بابور واجیف از ازبکستان غالب این جفت را انتظار است. الکی عبید جیبوف نماینده دیگری تاجیکستان به مرحله نیمه نهایی رفت. نزدیک بود اینجا رحیموف هم یک پرتافتی خوب کند. پهلوان 20 ساله، پهلوان جوان ترکمنستانی که از فصل گرندسلم ها 19 مرتبه رقابت ها گذرانده است. در 19 گرندسلم هنر آزموده است و تاکنون نتیجه ندارد. اما خلیفه‌ایوف را چون گفتیم نقره گرندسلم باکو رو در سال 2022 به دست آورده است. قبلا هم اشاره کرده بودیم دوستان عزیز و باز اشاره میکنیم که خلیفه‌ایوف از جهت قوه واقعا هم ارزنده است. خیلی پرقوت است، قوی است. مولا رجب خلیفه‌ایوف خیلی نزدیک است برای راه یافتن به مرحله نیمه نهایی و اینجا کمفعالی رحیموف دیده می شود. مخلصان هم با یک حیثیت بلند دستگیری میکنند. شیدای دوم با سردار رحیموف از ترکمنستان. خلیفه‌ایوف باشد فشار را اکنون خواه و نخواه ادامه میدهد.
аз гиребон медорад ва Раҳимов фишор овард. Халифаев аз рӯи гилем берун шуд ва инҷо шидоро албатта довар Раул Камачо аз Испания ба ӯ хоҳад дод. як пойзанӣ дошт инҷо Сардор Раҳимов ва ин навбат сари зону, вале ин фишорҳо барои Халифаев чандон ҷиддӣ нестанд. Раҷаб Халифаев ҳам албатта қаблан ишора кардем, як муддат дар гӯштинҳои миллӣ ҳунар намоӣ кард, аз ҷудо дур буд ва акнун ба майдонҳои ин ришта бармегардад ки имрӯз маълум шуд ки ҳунараш ҳамоно шоистаи майдонҳои бо нуфуз аст. ва шидои дуюмро ҳам ба Раҷаб Халифаев медиҳад. довар акнун баробарӣ аз ҷиҳати муҷозот дида мешавад ва партофте ки Халифаев дошт бисёр хатарнок буд. худи ӯ қариб ки ба сар дифоъ кунад дар замин. ай ҳамин ҳолатро Раул Камачо мехоҳад аз назар гузаронад ки Халифаев ба сар дифоъ кард ё на. ҳамин гуна бошад хеле воқеан ҳам таассуфовар аст. ҳамин ҳолате ки амалкарди охир буд. аммо чанд бале мутаассифона ҳаракати Раҷаб Халифаев ғайриқоида, яъне бо сар дифоъ карданаш ӯро аз майдон хориҷ мекунад. Сердар Раҳимов аз Туркманистон ба марҳилаи ниманиҳоӣ меравад. Халифаев бошад имкон дорад ки дар даври тасаллубахш рақобатҳоро идома диҳад. бисёр таассуфовар ҳастам инҷо. бале 100% инҷо бо сар ба замин рафт Халифаев ки ин хеле хатарнок аст дар гӯштини ҷудо. бахш дар вазни 66 килограмм ҳамин ҳоло оғоз мешавад. Раҷаб Халифаев, Кабудпуш, Тоҷикистон. Абрек Нагучев аз Федератсияи Русия ки таҳти парчами Федератсияи ҷаҳонии ҷудо баромад мекунад. либосҳои сафед ба бар кардааст, ба тан кардааст ва нохост ангушти Халифаев ба чашмони Нагучев меафтад. ишора мекунад ки хуб аст. Нагучев имрӯз ҳунараш шоиста буд, аммо алуки даруна аз ҷониби Халифаев хеле мувофиқ буд, вале амалкарди Нагучев инҷо наздик буд ки барояш имтиёзовар шавад. Иона Бабиоч ин бону рақобатро ҳакамӣ мекунад ва Халифаев муборизаро барои нишони биринҷӣ баъд агар тавонад ки ҳарифашро шикаст диҳад идома хоҳад дод. чун мо қаблан ҳам гуфтем Раҷаб Халифаев воқеан муддаӣ буд барои роҳ ёфтан то ба марҳилаи ниҳоӣ мубориза барои нишони тилло, вале як хатогӣ ё иштибоҳе ки ба сар ба замин фуруд омад, ӯро аз идомаи рақобатҳо маҳрум кард. ӯро аз рӯи гилем хориҷ карданд ва Сардор Раҳимов, паҳлавони туркманистонӣ, ба марҳилаи ниҳоӣ омад. вале мо касбияти бисёр ҳам хуби Халифаевро имрӯз мушоҳида кардем. каме лат бардоштааст аз дасти худ, аммо хушбахтона хуб аст, метавонад ки рақобатро Халифаев идома диҳад. ҳалоки даруна то бо охир инҷо метавонист ки мубориза барад Халифаев ва бори дигар аз ҳамин равиш истифода мекунад. фишор ба самти қафо. ин навбат ҳам ҳаракати Халифаев бенатиҷа монд. Нагучев дар
مسابقات سطحی با نفوذ البته خیلی زیاد شرکت کرده است. در بازی‌های المپیک نورسان در بوینس آیرس آرژانتین نشان نقره را به دست آورده بود. 2 مرتبه قهرمان جهان نورسان و جوانان است و همزمان چمپیون اروپا هم میانی نورسان به حساب می رود. 8 مرتبه مدال طلایی جام اروپا را هم به دست آورده است در سن سال جوانان و نورسان و جوانان. اما از گرند اسلم ها بار پنجم است که شرکت میکند، نتیجه دار نیست. خلیفایف بسیار هم پهلوان آرام است و خیلی خوب رقابت هم میکند. بسیارتر قامت راست، جدیت، بیشتر باوری به خود. تلاش خلیفایف برای نزدیک کردن حریف، سری آستین هر دو داشتند. نگوچیف به یک سمت توجه کرد ولی موفق نشد. و یک فشاری خلیفایف از پایزنی که داشت اوچیگاری اما موفق نشد. آن به قول تمپ، آن حرکتی که خلیفایف در دورهای اول و دوم و بعدا در دور سوم داشت، آن حرکت ها دیگر چندان خوب به نظر نمی رسد. شاید دل شکسته هم شد خلیفایف که او البته عموما نزد خود مقصد گذاشته بود که تا به فینال باید رود، اما مبارزه برد برای مدال برنجی هم امکان خوب است. کم فعالی در حرکت های نگوچیف و شیدای اول رو هم داوربانو به پهلوان سفید پوش میدهد. زیدی حمله اینجا از جانب خلیفایف به کار برده شد. ثانیه های کم باقی ماندند تا انجام وقت اساسی، ولی تا کنون امتیاز دست. البته گرند اسلم دوشنبه برای بسیار از پهلوانان که بیشتر میخوان امتیازهای المپیک را جمع آوری کنند بسیار موافق است، چون میدانیم برای اشغال مقام اول در گرند اسلم 1000 امتیاز داده می شود که این خیلی موافق است، خیلی خوب است برای پهلوانان و نه این شکلی نادرست داشتن برای خلیفایف شیدای اول را آورد. خب خلیفایف که یک مدت در فدراسیون روسیه تمرین میکرد، برآمد میکرد، شاید از کسبیت او نگوچیف با خبر باشد و بر مقابل او خوب هنرنمایی کنند. اومن هنرنمایی کرده ایستاده است، فشار و همین طور کار به گلدن سکو می رود. کی است نفر موفقه که اولین امتیاز را به دست می آورد؟ و فشار برای اجرای اصول مخصوصا از حلقه بیرون نه گوچیف از روی گلیم بیرون می شود. این رو نه اینجا برای گریختن خود را خم کردن از حمله رقیب و شیدای دوم را هم به نگوچیف می دهد. ایانا بابیوچ.
هر دو هم اونقدر در همین دقیقه‌های آخر خوب هنر نمایی نمیکنند، ولی عملکرد خلیفایف خیلی خطرناک بود. به خاطر خوشحالی انا همین نورسان و مخلصان باید تلاش کنند پهلوانی ما در میدان خودی هنرشان را به طور ارزنده نشان دهند. و اینجا ما ندیدیم چی شد. عمل کرده که اجرا گردید. و شیدوی سیوم با نگوچه و همین طور او از میدان خارج کرده می شود. مولا رجب خلیفایف باشد برای مدال برنجی بر مقابل لطفالایف نیرو سنجی می کند. خیلی تلاش کرد خلیفایف امروز، اما جالبتر و جاذبتر خواهد شد. عبدالرحیم لطفالایف از جمهوری همجوار ما ازبکستان و مولا رجب خلیفایف از جمهوری تاجیکستان برای دریافت مدال دوم برنجی تلاش خواهند کرد. داور از وینگریا. هر دو پهلوان رو اکنون به میدان میخواند. مولا رجب خلیفایف استاد ورزش درجه بین المللی. خلیفایف از مسابقات گرند سلم یک مدال نقره دارد. بیش از یک سال دیگر البته با علتهای گوناگون این چهره میدان جودو را ترک نمود. نوامبر سال 2022 در باکو تا به مرحله نهایی رفت. در مسابقات گرند سلم مولا رجب خلیفایف و جای دوم را گرفت. دستاورد عالی این چهره از جانب رئیس شهر دوشنبه به خانه دو حجرگه سرفراز گردید. این بسیار قدرشناسی عالی محسوب می‌یابد که امروز از جانب دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان پهلوانان ارزنده، ورزشگران نام‌آشنا، موفق‌هایی که هم در قهرمانی جهان هم در بازی‌های آسیایی به نتیجه‌های نظررس نایل می‌گردند، به تحفه‌های عالی و ارزنده قدردانی می‌شوند. شیدا به هر دو برای این حالتی که باز هم ممنوع بودن عمل را یک بار دیگر ثابت می‌سازد. لطفالایف مولا رجب خلیفایف را ما در مسابقات امروزه چون گفتیم که در مرحله نیمه نهایی از سردار رحیموف غیر چشم داشت شکست خورد. اکنون مبارزه پهلوانی ما شدت دیگر میگیرد. خیلی هم وضعیت تیز و تند بوده. خلیفایف حتی میتوانست اینجا فشار آورد و موفق گردد و لطفالایف زود عکس عمل را اجرا کرد. یک بار دیگر توجه میکنیم چه حالت به عمل آمد. در برابر ان همین کوششی انجام دادش حتی باز فرصت پیدا کرد و باز هم اعتبار داد که اصول سری کتف را پهلوان تاجیکستان استفاده کند. این خوب است. لطفالایف از سر هر دو آستین پهلوانی ما داشت و بعدا هم مبارزه را دیگر کرد، یعنی باز هم دست چپی حریف ما را آزاد کرد و از گریبانش گرفت. این معنای آن را دارد که عمل دیگر را میخواهد که اجرا کند، با اجرای اصول دیگر علاقه رجوع کرد که مولا رجب خلیفایف از این خیلی خوب واقف است. خلیفایف مکتب خیلی شهرتیار جودوی روسیه را هم سالیان دراز و با موفقانه هم ختم کرده است. تجربه عالی دارد. دومین نفر از تاجیکستان محسوب می‌یابد که به عنوان قهرمان فدراسیون روسیه شرفیاب گردیده است در رشته جودو. این کاری سهل و عادی نیست. این دستاورد تنها رسول باقیف در وزن 73 کیلو دارد
و مولا خلیفاєв در وزن تا 66 کیلو سال 2019 این مظفریت به پهلوانی تاجیکستان نصیب گردید. بسیار شوق و شور مخلصان، هیجانی زیاد. مولا رجب خلیفاєв اکنون از سر راستی آستین حریف داشت به پیش می رود، کوشش دارد. یک حرکت دیگری خلیفاєv حالتی که لطفاللهیov همین است سرای رسمی جهان که از اول بهار است و همین است لحظه عکسی عملی سری وقتی همین است کسبیتی که این کار شد به کار کرده شد. حالتی که لطفاللهیov بسیار اعتراضش هم زیادتر بود. این توجهی که اندک توقف در میدان به نظر رسید. اکنون رو دانستیم لیکن اکنون به خاطر هیجان و احساسات بیشتر و زیادتری که شاید چنین باشد اکنون رقابت شدت دیگر میگیرد. هر دو پهلوان ارزندند. خلیفاєv با پیش میرود. ادامه سبقت لطفاللهیov اکنون چی نتیجه میدهد ببینید که یک بار دیگر از این منطقه این هم جوانتر است. 22 سال دارد لطفاللهیov. حرکت های پهلوان ازبکستانی تنها در جام آسیا برنده مدال برنجی شده است که این فکر میکنم نسبت به کسبیتی که ورزشگری ما دارد خیلی کم است. این پرتو و زاری لطفاللهیov محترم چون اعتراض های است دست فشوری هایش در روبروی داور چندان کمال صداقت نیست. براستی هرچی از داور خوبتر و صحیحتر و خوب بهتر میداند. بسیار هم حرکت خلیفاєv خوب و بهتر و شایسته بود. باید یک بار دیگر توجه میکنیم. اینجا گمان داشت که کار انجام می‌یابد و خلیفاєv از همین حرکت کاری ضروری را سامان داد. ببینید موازنت هم اینجا لکه پا صد درصد هم وزن لطفاللهیov نیمه دیگر را اختیار کرده بود. از همین فرصت داشتن دست و کمربند را که از منطقه راست داشته بود برای پهلوان تاجیکستان بسیار هم زمینه خوب فراهم شد. حتی به سر رفتنش هم شبهه ها رو به میان میارد. بدون مبالغه اینجا هم حرکت مناسب و پرتافتی خیلی جالب هم بود. حالا داور به این سمت توجه میکند و هواداران گشتین جدای مملکت پزمانی باز هم ادامه سبقت باقی مانده هستند. بعد که از پیش دکتر لطفاللهیov برمیگردد باز ما شاهد رقابتی خیلی حساس خواهیم شد. با پیش رفتن پهلوانی ما باز هم یک قوه و متانت دیگر مخلصان را باز هم استوارتر میکند. یک دقیقه دیگر، کمتر از یک دقیقه. مولا رجب خلیفاєv اوی حرکتی خیلی خطرناک لطفاللهیov را برطرف کرده توانست. عبدالرحیم لطفاللهیov به پیش میرود. خلیفاєv به این قناعت نمیکنه. به پیش حرکت دیگر را هم کوشش کرد باز هم اصول دیگر را حالا که داخله را مورد استفاده قرار دهد. یک بار دیگر توجه میکنیم و مربیش را. اینجا هم هواداران گشتین جدای مملکت خیلی پسمانی خاتمه وقتی باقی مانده هستند. خلیفاєv را میباید که 29 ثانیه دیگر بیشتر به دفاع اعتبار دهد. باز هم حرکت دیگر احتیاطکار باشد که دو شیدا دارد. بله خیلی رقابت پرشدت، خیلی لحظه های حساس و عبرت بخش و جالب رو ما امروز دیدیم در مبارزه دو تن از پهلوانانه که یک بار دیگر خلیفاєv با پیش رفت. یک بار دیگر هم خلیفاєv رجوع کرد برای ادامه سبقت. 9 ثانیه دیگر وقتی اساسی باقی مانده است. تلاش هر دو پهلوان هم بررسی ارزنده.
از بالا خلیفاєв از بالا داشتن رو فراموش نکند. بسیار دلپور می شود وقتی که از بالا رقیب رو داشته می تواند. چی باید کرد اکنون؟ لطفالله بسیار عبدالرحیم تلاش کرد، کارش آمد نکرد و خلیفاєв در این دیدار توانست که امتیاز وزری رو مال خود کند و با گردن مدال برنجی مسابقات گرند اسلم را در میدان خود آویزد. بسیار هم تلاشش، کوشش‌هایش، صمیمیت را ببینید. یک فضای متنتن ادانه. هواداران گشتین جدای مملکت هم این کاخ محتشم را با حضورشون، با فعالیتشون خیلی جالب تر کردن. عالی و شایسته و ارزنده. در تاجیکستان برگزار نمودن چنین مسابقه ها واقعا هم این با شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان است. مردم تاجیک بسیار هم صداقت و صمیمیت به مهمان دارند. بسیار جوان خاکسار و زمینی و قوی اراده و وطن دوست مولا رجب خلیفاєв زاده ناحیه رشت است. ورزشگری که امروز به دلهای ما باز هم سرود و شادکامی ها آورد. بعد توقف طولانیش به میدان های جدا برگشت و امروز توانست که برنده مدال برنجی گردد. راستی من اطمینانم قوی بود که در مقابل پهلوان ترکمنستان رحیموف سردر این چهره به اشتباه راه نمیدهد. یک خطاگی، یک مشکلاتی که اکنون برای به سر رفتن این چهره اندک پیشتر گفتیم سد راه شد که به مرحله نهایی نبراید و واقعا هم مرحله تاجیکانه می شد که ما با جیبوف این چهره را در دور فینالی می دیدیم. لطفالله این لحظه که چه اشتباهی کرد و خلیفاєv در ادامه سبقت واقعا کار را جالبتر و جاناتر کرد. مدال برنجی دوستان عزیز به ما و شما مبارک باشد. دومین مظفریت پهلوانان تاجیک در روز اول مسابقات گرند